साध संगत जी प्यार नाल बोलो तो निरंकार जी। संतो गुरमुख आओ, असी लगातार बंदगी भगती सिमरन सेवा सत्संग करते आ रहे हैं। सतगुरु की अपार कृपा हुई है, बख्शिश हुई है, ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है। संसार दे विच विचरदे होए, संसार दे विच रहिंदे होए असी अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, भगती भी कर रहे हैं, दसां नौं की नेक कमाई भी कर रहे हैं। तो सत्संग जी एक सवाल है, कई बार खड़ा हो जाता है। असी सारिਆਂ ने विचार करनी है कि वाकई साड़ी की सोच है या मेरी की सोच है, माया बड़ी या राम। ये विचारन वाली गल है। इहदे विच दो शख्स ने, एक संसारिक जीव है, एक परमार्थ वाला आप संतां महात्मा ब्रह्म ज्ञानियां वर्गे। संसार दी गल तो संतो आपां कर नहीं सकते, क्योंकि संसार तो माया का पुजारी है, उस कोई शक वाली गल नहीं। इतिहास कोई भी देख लो, गल गुरमुख दी है, गल एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा महापुरुष दी है। सो विचारना तो असी है, असी संसार दे विच रह रहे हैं। सच्चे पातशाह सानू रात दिन इस सिखलाई शिक्षा साडे वास्ते गुरु ग्रंथ साहब, गीता, गुरबाणी, बाइबल, अवतार बाणी, हरदेव बाणी विच सत्संग जी माया का तो इस निरंकार का जिक्र रोज़ आउंदा, असीं सुन रहे हैं और सुना रहे हैं अगे, और इहदे बारे ही चर्चा हुंदी है। विचारिए जरा कि पीरां पैगंबरां ने जो बाणी साडे दरम्यान है हर प्रकार की, कि उन्हां दे विच माया नूं महत्व दिता है या भगती नूं, राम नूं, परमात्मा नूं, निरंकार नूं? तो साडा गुरसिख का जिहड़ा जवाब है, 10 गुरसिख की गल कर रहे, जिहड़ा गुरसिख का संत है उहदा तो फिर जवाब यही होएगा भी परमात्मा निरंकार नूं पहल, माया नूं नहीं। माया तो सत्संग जी आउणी जानी है, कदे थोड़ी कदे ज़्यादा। ये जे थोड़ी रह गई तां भी बंदा झूरदा रहिंदा, ज़्यादा आ गई तां चिंतावां च बंदा होर घिर जांदा है। ये टिकण नहीं दिंदी। कबीर साहब दा एक सलोक है, नाको कानी काटो कानो काटी। कबीर साहब ने कोई माया दी कोई सरीरक तौर पर या चाकू नाल नक या कन्न कट्टिया नहीं सी, सिर्फ कबीर साहब दे मन की अवस्था सी कि माया नूं पहल नहीं दिती, महत्व नहीं दिता, केवल अपने राम नूं, अपने प्रभु नूं महत्व दिता। भगत रविदास जी ये राम भेष बदल के आ गया, कहते जी रविदास कोले आप जी ने सब ने सुनिया भी है पारस है रविदास, इहदे जो भी लोहा हो जुड़ेगा वो सोना बन जाएगा, हेलो वो कहते रख दो जी। उन्हें छपरी च टंगता। हफ्ते बाद प्रभु परमात्मा फिर आया, चलो कहते लेने पता, आगे देखा तो उस तरह ही वो हालात है। राम ने सोचा शायद कोई सोना बना के बाजार से बेच के कोई मकान या कुछ बना लिया, कि संत महात्मा दे कोल आउंदे, चलो कोई जगह बनाई ली होनी बैठण नूं, उस तरह के हालात। और जो पूछा कहते रविदास जी मैं तुहानूं कोई पारस दे गया, कहते जिथे पई उत्थे चक लो। भाव की होया कि उधर ध्यान नहीं दिता। जो सवाल जवाब होए तो रविदास जी कहते सच्चे पातशाह जे मैं माया च फस गया फिर तू भुल जाएगा मैनू, फिर तू नहीं याद रहिंदा मैनू, मैनू पता है तू भेष बदल के आया है। सो ये परमात्मा राम तो अपने भगतां की रक्षा पालना करता है, हो सकता परीक्षा भी लैंदा होवे, पर जिहड़ा गुरसिख सच्चा सुच्चा भगत है वो हमेशा ही इम्तिहान विच कामयाब हो जाता है। चाहे कामयाबी ना गिनो, उहदी आपदे मन की अवस्था है कि वो अपने प्रभु परमात्मा तो बगैर होर किसी नूं महत्व ही नहीं दिंदा। उहदे विच उहदी जित समझ लो या हार समझ लो।
ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁਟੁੰਬ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੂਖਾ ਨਾ ਰਹੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਵੀ ਭੂਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਮੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਵੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੇਠ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦਾਸ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਰੀਏ ਲੋਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਵਾਂ ਆਟੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਤਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਵੀ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜੂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਮਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 200 300 400, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਾ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਾ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਉਹ ਉਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਜਾਂ ਰਾਮ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਧਰਿਆ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਇੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਤੇ ਜੀ ਕਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੂਤ ਬੰਧ ਔਰ ਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰ, ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਵ ਜਬ ਨਿਆਰੇ, ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰੀ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਹਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਊਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਣ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੇਪ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜਿਉ ਪੇ ਹੀ ਸਭ ਸਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਓਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਧੰਨ।